Let's start the class with a silent prayer. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം. Okay, dear students, let's move to the next part, the search. The prince became very sad when Cinderella left him. His servants brought him the glass shoe Cinderella had left in the room. He wanted to find out the beautiful girl who had danced with him. The next day, he sent messengers to announce that the prince would visit every home to find out the lady. This news excited the ladies. The two stepsisters were very glad because they had pretty feet. They put on their best clothes and waited for the prince. But Cinderella did not have any good clothes. The prince visited every house. He invited girls to try on the shoe Cinderella had left in the ballroom. The girls tried it on, but it did not fit any one of them. Finally, the prince reached Cinderella's house. The eldest stepsister went to her room to try on the shoe, and her mother stood by. But she could not get her big toe into it, for the shoe was too small. Then her mother handed her a knife and said, "Cut the toe off, for when you are a queen, you will never have to go on foot." So the girl cut off her toe, squeezed her foot into the shoe. She concealed her pain and went down to the prince. The prince looked at her shoe and saw blood flowing under it. Not the right bride at all. The prince shouted in anger. Then the other sister tried the shoe. She went into her room to do so and got her toes comfortably in, but her heel was too large. Then her mother handed her the knife, saying, "Cut a piece off your heel. When you are the queen, you will never have to go on foot." So the girl cut off a piece of her heel and thrust her foot into the shoe. The prince looked at her feet and became more angry and shouted, "There is blood on your shoe. The shoe is too small. Not the right bride at all." Then Cinderella came forward and said, "Let me try it." Her sisters laughed at her. "Clear out of here! How dare you come here in these dirty rags, you ugly creature?" they said. But the prince asked her to try the shoe. "I have seen you somewhere, but I cannot remember where," he said. Cinderella put her left foot into the shoe and it fitted her perfectly. Everybody was astonished. She then pulled out the other shoe from her pocket and put it on her right foot. Just then the fairy appeared and touched her with her magic wand. In a moment, her rags changed into cloths of silk and gold. The prince danced with joy and cried, "This is the right bride. The shoes are fit for her. She is the right bride after all." He said to Cinderella, "You are the most beautiful girl in the country. I will make you my bride." The prince married and took her to the palace. Cinderella pardoned her sisters and took them to the palace. They lived there happily thereafter.
What is happening in this part? കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Yes, the prince is in search of Cinderella with one of her shoes which was left in the palace. സിൻഡ്രല്ല ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഷൂവുമായി സിൻഡ്രല്ലയെ കണ്ടെത്താനായി തിരച്ചിലിലാണ് രാജകുമാരൻ. Which shoe did Cinderella leave behind? Cinderella lost her left shoe. Okay, in this last part, the prince searches for the mysterious princess who left her shoe in the palace. At last, he reaches Cinderella's home. Her stepsisters try on the shoe but are unable to wear it. The shoe fits Cinderella perfectly. Thus, the prince finds out his princess from among the cinders. The prince marries Cinderella and takes to the palace. കഥയുടെ ഈ അവസാന ഭാഗത്ത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ഷൂ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അജ്ഞാതയായ രാജകുമാരിയെ തേടി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജകുമാരൻ പുറപ്പെടുന്നു. അവസാനം രാജകുമാരൻ സിൻഡ്രല്ലയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു. അവളുടെ സഹോദരിമാർ ഷൂ ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിലും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് നന്നായി ഇണങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ കരിക്കട്ടകൾക്കിടയിൽ നിന്നും രാജകുമാരൻ തൻ്റെ രാജകുമാരിയെ കണ്ടെത്തുന്നു. രാജകുമാരൻ സിൻഡ്രല്ലയെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. Now I am going to read next part, subtitled The Search. അതായത് തിരച്ചിൽ. The prince became very sad when Cinderella left him. സിൻഡ്രല്ല ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പ്രിൻസിന് വളരെ സങ്കടമായി. His servants brought him the glass shoe that Cinderella had left in the room. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചാരകരെന്ത് ചെയ്തു? സിൻഡ്രല്ല മുറിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആ ഗ്ലാസ് ഷൂ ഈ രാജകുമാരൻ്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. He wanted to find out the beautiful girl who had danced with him. തൻ്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്ത ആ മനോഹരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. The next day he sent messengers to announce that the prince would visit every home to find out the lady. അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം തൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരെ അയക്കുകയാണ്. എന്താണ്? തലേ ദിവസം തന്നോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്ത ആ സ്ത്രീയെ, അതായത് ഈ ഷൂ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് താൻ ഓരോ വീടും സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ദിസ് ന്യൂസ് എക്സൈറ്റഡ് ദ ലേഡീസ്. ഈ വാർത്ത ആ പെൺകുട്ടികളിലും അതിയായ കൗതുകമുണർത്തി. The two stepsisters were very glad because they had pretty feet. സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റെപ്സിസ്റ്റേഴ്സിന് വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് മനോഹരമായ പാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. They put on their best clothes and waited for the prince. അവർ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് പ്രിൻസിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. But Cinderella did not have any good clothes. പക്ഷേ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവളുടെ നല്ല ഡ്രസ്സെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു മാറ്റിയിരുന്നല്ലേ. The prince visited every house. പ്രിൻസ് ഓരോ വീടും ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ്. He invited girls to try on the shoe Cinderella had left in the ballroom. സിൻഡ്രല്ല നൃത്തശാലയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ആ ഷൂ ഇട്ട് നോക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഗേൾസിനെയും രാജകുമാരൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. The girls tried it on, but it did not fit any one of them. ഒരുപാട് പേര് ഇതിട്ട് നോക്കി, പക്ഷെ ആർക്കും അത് ചേരുന്നില്ല. Finally, the prince reached Cinderella's house. അവസാനം രാജകുമാരൻ സിൻഡ്രല്ലയുടെ വീട്ടിലെത്തി. The elder stepsister went to her room to try on the shoe, and her mother stood by. ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിൽ മൂത്തവൾ ഈ ചെരുപ്പിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവളുടെ അമ്മ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്, അതായത് സിൻഡ്രല്ലയുടെ രണ്ടാനമ്മ. But she could not get her big toe into it, for the shoe was too small. ആ ഷൂ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവളുടെ ടോ എന്താണ്? പെരുവിരൽ അവിടെ കയറുന്നില്ല, ചെരുപ്പിനകത്ത് പെരുവിരൽ ഒതുങ്ങിക്കയറുന്നില്ല. Then her mother handed her a knife and said,
cut the toe off, for when you are a queen, you will never have to go on foot. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വളരെ ക്രൂരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? വളരെ സ്ട്രേഞ്ചാണ്. ഒരു കത്തി അവൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിൻ്റെ പെരുവിരൽ മുറിച്ചു കള, നീ ഒരു രാജ്ഞിയായി തീർന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും കാൽനടയായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരില്ല, അതുകൊണ്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുവാണ്. സോ ദ ഗേൾ കട്ട് ഓഫ് ഹർ ടോ, സ്ക്വീസ് ഹർ ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ ഷൂ. അപ്പോൾ അവളെന്താ ചെയ്തേ? മൂത്ത സഹോദരി അവൾക്ക് കിട്ടിയ ആ ഷൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഞെക്കി ഞെരുക്കി കയറ്റാൻ നോക്കുകയാണ്. സ്ക്വീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രൂ എ നാരോ സ്പേസ്. അതായത് ഞെരുക്കുക, ഞെക്കുക, പിഴിയുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്കിനർത്ഥം. ഇവിടെ അവൾ ചെരുപ്പിനകത്ത് തൻ്റെ കാല് കയറുകയില്ല, എന്നാലും അത് ഞെക്കി ഞെരുക്കി കയറ്റുവാണ്. ഷി കൺസീൽ ഹർ പെയിൻ ആൻഡ് വെന്റ് ഡൗൺ ടു ദ പ്രിൻസ്. കൺസീൽ മീൻസ് ടു ഹൈഡ്, മറയ്ക്കുക, ഒളിക്കുക എന്നൊക്കെ. അവൾ വേദനയൊക്കെ കടിച്ചമർത്തി അതൊക്കെ മറച്ചു പിടിച്ച് പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ദ പ്രിൻസ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹർ ഷൂ ആൻഡ് സോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. പ്രിൻസ് ഈ ഷൂവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നേ? അതിൻ്റെ കിഴക്കോടെ ഇങ്ങനെ രക്തം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവൾ തൻ്റെ പെരുവിരൽ മുറിച്ചില്ലേ? നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ് അറ്റ് ഓൾ. ഇതൊട്ടും അനുയോജ്യമായ ബ്രൈഡല്ല. ദ പ്രിൻസ് ഷൗട്ട് ഇൻ ആങ്കർ. പ്രിൻസിന് ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹം അട്ടഹസിക്കുകയാണ്. ദെൻ ദ അതർ സിസ്റ്റർ ട്രൈഡ് ദ ഷൂ. അങ്ങനെ അടുത്ത സഹോദരിയും ആ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഷീ വെന്റ് ഇൻ ടു ഹർ റൂം ടു ഡു സോ ആൻഡ് ഗോ ഹർ ടോസ് കംഫർട്ടബിളി ഇൻ, ബട്ട് ഹർ ഹീൽ വാസ് ടു ലാർജ്. അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നാ പറ്റിയത്? അവൾ ചെരുപ്പിടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ടോയൊക്കെ വളരെ സുഖമായിട്ട് അകത്ത് കയറി, പക്ഷേ അവളുടെ ഹീല് ഉപ്പൂറ്റി കയറുന്നില്ല, അത് ഇച്ചിരി വലുതായി നിൽക്കുവാണ്. Her mother handed her the knife, saying, "Cut a piece off your heel. When you are the queen, you will never have to go on foot." അപ്പോൾ വീണ്ടും അമ്മ കത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവളോട് പറയുകയാണ്, നിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് മുറിച്ചു കളാ, നീ ഒരു രാജ്ഞിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കാൽനടയായി നടക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. So the girl cut off a piece of her heel and thrust her foot into the shoe. അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വേദനയൊക്കെ കടിച്ചമർത്തി ചെരുപ്പിന് ആ ഷൂവിനുള്ളിലേക്ക് തൻ്റെ കാല് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഞെക്കി ഞെരുക്കി കയറ്റാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. The prince looked at her feet and became more angry and shouted, "There is blood on your shoe." പ്രിൻസ് അവളുടെ പാദത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പിന്നെ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഉറക്കെ പറയുകയാണ്, ആ ഷൂവിലെല്ലാം രക്തമുണ്ടല്ലോ. ദ ഷൂ ഈസ് ടു സ്മോൾ, നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ് അറ്റ് ഓൾ. ഷൂ വളരെ ചെറുതാണ്, ഇതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബ്രൈഡ്. ദെൻ സിൻഡ്രല്ല കെയിം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സെഡ്, "ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ഇറ്റ്." അങ്ങനെ സിൻഡ്രല്ല മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാനതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. ഹർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ലാഫ്ഡ് അറ്റ് ഹർ. ലാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാൻ അല്ലെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ? ലാഫറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കുവാണ് അല്ലേ? അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവളെ കളിയാക്കി. ക്ലിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ. ക്ലിയർ ഔട്ട്, നീ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കോണം. ഹൗ ഡെയർ യു കം ഹിയർ ഇൻ ദീസ് ഡേർട്ടി റാഗ്സ്, യു അഗ്ലി ക്രീച്ചർ. ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നീ ധൈര്യപ്പെടുന്നു? ഈ വൃത്തികെട്ട പഴം തുണി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ വൃത്തികെട്ട ജീവിയെപ്പോലെ നടക്കുന്ന നീ ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുവാണ്. അഗ്ലി ക്രീച്ചർ. ദ സൈഡ് ബട്ട് ദ പ്രിൻസ് ആസ്ക്ഡ് ഹർ ടു ട്രൈ ദ ഷൂ. പക്ഷേ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, നീ ചെരുപ്പൊന്ന് ഇട്ട് നോക്ക്. ഐ ഹാവ് സീൻ യു സംവെയർ ബട്ട് ഐ കനോട്ട് റിമെമ്പർ വെയർ, ഹി സെഡ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിന് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മുഖപരിചയമൊക്കെ തോന്നുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. Cinderella put her left foot into the shoe and it fitted her perfectly. സിൻഡ്രല്ല തൻ്റെ ഇടത് കാൽപാദത്തിലേക്ക് ആ ഷൂ ഇട്ടു. അതവൾക്ക് വളരെ നന്നായി ചേർന്നു. Everybody was astonished. To astonish? To be surprised greatly. അതായത് അതിയായി വിസ്മയിക്കുന്നതിനാണ്, ഭയങ്കരമായ അതിശയം. She then pulled out the other shoe from her pocket and put it on her right foot.
അവളെ മറ്റേ ചെരുപ്പം അതിന് മാറ്റം വരാതെ അവൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതവൾ പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഷൂവും കൂടെ അവൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് അതും കൂടെ അവളുടെ വലത് കാൽപാദത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. Just then the fairy appeared and touched her with her magic wand. ആ നിമിഷത്തിൽ തൽക്ഷണം അവിടെ ആ ഫെയറി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊടുകയാണ് തൻ്റെ മാന്ത്രിക വടി ഉപയോഗിച്ച്. In a moment her rags changed into cloths of silk and gold. ആ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവളുടെ പഴകിയ വസ്ത്രമെല്ലാം നല്ല സിൽക്കും സ്വർണവും ഒക്കെ പതിച്ച വസ്ത്രമായിട്ട് മാറുകയാണ്. The prince danced with joy and cried, "This is the right bride." പ്രിൻസ് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറയുകയാണ്, ഇതാണ് എനിക്ക് അനുയോജ്യയായ വധു. He said to Cinderella, "You are the most beautiful girl in the country. I will make you my bride." അദ്ദേഹം സിൻഡ്രല്ലയോട് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ യുവതി നീയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വധുവാക്കുകയാണ്. The prince married and took her to the palace. പ്രിൻസ് അവളെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. സിൻഡ്രല്ല pardoned her sisters and took them to the palace. സിൻഡ്രല്ല എന്താ ചെയ്തേ? അവൾ സ്വന്തം അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നല്ലേ, എന്താണ്? ബി പയസ് ആൻഡ് കൈൻഡ്. അവൾ വളരെ ദയുള്ള കൈൻഡായിട്ടുള്ള ദൈവഭയമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഷീ പാർഡൻഡ്. സിൻഡ്രല്ല പാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഫൊഗവ്. അവൾ തൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും സ്റ്റെപ്പ് മദറിനോടൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു, എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു. അവളോട് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തതല്ലേ, അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് അവരെയും കൂടി രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ദ ലിവ് ദ ഹാപ്പിലി ദെയറാഫ്റ്റർ. അങ്ങനെ അവരവിടെ സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു. ടേക്ക് പേജ് 52, ആക്ടിവിറ്റി 3. The prince invited the girls in the land to the ball through a public announcement. This was the announcement read by the messenger in public places. അപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഥയിൽ കണ്ടായിരുന്നു, നൃത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് രാജകുമാരൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വിളംബരത്തിലൂടെ അല്ലേ? പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്, ഒരു വിളംബരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിയിപ്പ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനെ അയക്കുക ചെയ്തത്, സന്ദേശവാഹകരെ. അപ്പം തൻ്റെ സന്ദേശവാഹകൻ, മെസ്സഞ്ചർ സന്ദേശവാഹകൻ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയ വിളംബരമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി, ഹിസ് മജസ്റ്റി shall have a ball at his palace on next Sunday. All unmarried girls of the kingdom are invited to the ball. His Majesty shall choose one among them as his bride. The prince chose Cinderella as his bride. The prince asked the messenger to make an announcement in public places around the kingdom about the royal wedding. Prepare the announcement. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? രാജകുമാരൻ സിൻഡ്രല്ലയെ തൻ്റെ വധുവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. രാജകീയ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി രാജ്യത്തിലുടനീളമുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വിളംബരം നടത്താനായി രാജകുമാരൻ തൻ്റെ സന്ദേശവാഹകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ ഈ വിളംബരം തയ്യാറാക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ? രാജാവ് സിൻഡ്രല്ലയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വിളംബരം, അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ.